सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। अज के एमरजेंसी बुलेटिन तो पहला तुहानू कल दी लोक राय का नतीजा दस दिंदे आ। लोक राय सी कि पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने ऐलान कर दिता है कि निजी स्कूल हुण पंजाब दे विच इस साल फीस नहीं वधा सकणगे ते मापे अपनी मनमर्जी दियां दुकानां तो कापियां अते वर्दियां खरीद सकणगे। कि तुसीं इस फैसले दे नाल संतुष्ट हो? तो 150% दर्शकों ने सहमति जताई है, जबकि किसी ने भी असहमति नहीं जताई है। अज दी लोक राय है कि पंजाब दे विच वीरवार शुक्रवार दी अद्धी रात तो यानी कि अज अद्धी रात तो नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ते टोल टैक्स 10% महंगे हो जाणगे। कि इस फैसले दी तुसीं निखेधी करदे हो? जे तुसीं इस फैसले नूं पसंद नहीं करदे यस जां हां लिखियो, जे तुसीं पसंद करदे हो नो जां ना लिखियो। पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने 1 अप्रैल नूं यानी कि शुक्रवार नूं पंजाब विधान सभा दा खास एक दिनां दा सैशन सद लिया है। इस तो पहला वीरवार नूं मंत्री मंडल दी मीटिंग बुलाई गई। सूत्रां दे मुताबिक पंजाब सरकार विधान सभा दा सैशन बुला के केंद्र सरकार दे उस नोटिफिकेशन नूं रद्द करना चाहुंदी है जिहदे नाल चंडीगढ़ चों पंजाब सिविल सर्विसेज नियम खत्म कीते गए ने। आम आदमी पार्टी दे सरकार दे कोल विधान सभा दे विच बहुमत है ते सैशन दे दौरान पंजाब सरकार 2 होर बिल भी पेश कर सकदी है। इन्हां दे विचों एक विधायक एक पेंशन अते स्कूलां दीयां फीसां दे बिल भी पेश कीते जा सकदे ने। इह भी पता लग्या है कि भगवंत सिंह मान वल्लों कीते गए ऐलानां नूं पहला मंत्री मंडल विच प्रवानगी दित्ती गई है ते उस तो बाद प्रवानगी दित्ती जावेगी ते उस तो बाद विधान सभा दे विच पेश करके कानूनी रूप दित्ता जाएगा ते आम आदमी पार्टी दी सरकार दा 3 हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दूजा विधान सभा सैशन होएगा। इस दरम्यान आम आदमी पार्टी के विधायक गोल्डी कंबोज ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के लोगों नाल धक्का कर रही है। चंडीगढ़ उत्ते साडा ही हक है, पंजाब के लोग यह हक लैके रहणगे। कांग्रेस के विधायक प्रगट सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है, केंद्र वड्डे पद्धर ते साडा नुकसान करन जा रही है। पंजाब के लोगों को यह बर्दाश्त नहीं है ते ना ही असीं करांगे, सानू सारिआं नूं रल के हक लैणा चाहीदा है। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने भगवंत मान नूं बेनती करदे कहा कि पंजाब कोलों चंडीगढ़ खोण वाले बीजेपी के सरासर पक्षपाती फैसले खिलाफ आवाज़ चुकण, सर्ब पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नाल गलबात कीती जाए, जमीनी पद्धर ते इसदा विरोध किया जाए जां फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच करके अहम मसले का हल किया जाए। सानू बगैर पुछे उन्होंने आ कानून बना दिता वा कि इहदे ते एजिटेशन नहीं बनती और नाल दी नाल एक सुप्रीम कोर्ट दे विच पंजाब सरकार एक पटिशन मूव करे, उहदे विच अपना सारा पक्ष रखे, राजीव लौंगोवाल दा जिहड़ा अकॉर्ड दी कॉपी लावे जिहदे च 7वें पॉइंट दे उत्ते ट्रांसफर ऑफ चंडीगढ़ टू पंजाब एश्योर्ड बाय अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। कोई छोटे मोटे बंदे वालों ये विश्वास नहीं सीगा। प्राइम मिनिस्टर भावें किसी पार्टी का होवे लेकिन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सीगा जदों 1985 च ये अकॉर्ड होया वा। इसलिए 3-4 चीज़ां आम आदमी पार्टी की सरकार नूं जरूर करनियां चाहिए। और राज्य सभा के मैंबर्स असीं ताइयों कहंदे सी ना कि नॉन पंजाबी मत चुनो, उन्होंने मत चुनो जिहड़े पंजाब की गल समझते नहीं, कर नहीं सकते। हुण जिहड़े दिल्लीओं 2 बनाए सीगे राघव ते वो कदी भी नहीं बोलणगे। सो विरोधी पार्टियां भी इस मसले ते लगातार आवाज़ चुक रहीआं ने ते हो सकदा है उंज तां विधान सभा दे विच आम आदमी पार्टी कोल बहुमत है ही, पर सर्बसम्मति दे नाल इह मता पास कीते जाण दी पूरी संभावना है। शुक्रवार तो पंजाब दे विच कणक दी सरकारी खरीद भी शुरू हो जाएगी। खरीद नूं लैके मंडियां दे विच तैयारियां जोरां शोरां ते ने। पंजाब सरकार दावा कर रही है कि खरीद दे अते पेमेंट दे सारे प्रबंध ने जिहड़े मुकम्मल कर लए गए ने, बारदाने दी कोई समस्या नहीं आउण दित्ती जाएगी। किसानां नूं समय सिर अदायगी होवेगी ते समय सिर ही उन्हां दी फसल चुकी जाएगी। 72 घंटे के अंदर अंदर किसानां नूं अदायगी करन दे पंजाब सरकार ने हुक्म दित्ते ने। सरकार दे वल्लों पंजाब दे विच 1862 खरीद केंद्र बनाए गए ने। 2015 रुपये प्रति क्विंटल के भाव दे नाल कणक की खरीद की जाएगी ते 31 मई तक ये खरीद चालू रहेगी। सिस्टम दे विच पारदर्शिता ते किसानां दे सशक्तिकरण नूं यकीनी बनाउण दे लई मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दी अगवाई वाली सरकार ने सूबे भर दे किसानां नूं 1 अप्रैल 2022 तो डिजिटल जे फार्म उपलब्ध करवाउण दा फैसला भी लिया है ते इस नूं पीएमबी दी वैबसाइट ई मंडीकरण #pb.in आड़तियां दी लॉगिन आईडी अते डिजीलॉकर तो भारत सरकार दे डिजिटल दस्तावेज वैलेट तो भी ये डाउनलोड किए जा सकते हैं, जिहड़े जे फार्म 1 अप्रैल तो उपलब्ध करवाए जाणगे। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने सूबे दीआं पंचायतां नूं विकास कार्यां लई दित्ती राशि विचों अणवरती राशि नूं सरकारी खजाने दे विच जमा करवाउण दी हदायत जारी कर दित्ती अते इह कहा कि 31 मार्च तक यानी कि वीरवार तक ये राशि जमा होनी चाहिए है अते राशि जमा करवा दित्ती होएगी क्योंकि 5 बजे तक सरकारी दफ्तरां दा समा हुंदा है। पंजाब सरकार दे योजनाबंदी विभाग दे वल्लों सारे डिप्टी कमिश्नरां नूं इस संबंधी चिट्ठियां लिखियां गईआं। दस्सिआ गया कि 2021-22 दौरान 2040 करोड़ 14 लाख रुपए
ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਣਵਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 99 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NHAI ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰ ਦਾ ਟੋਲ 5 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰਿਕ ਭਾਵ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਲ 865 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 11 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੋਡ ਪਰ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਚਾਲੂ ਉਹ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 800 ਰੁਪਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਯਾਨੀ ਕਿ DMC ਦੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੀਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਝਗੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਖੇਡਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 80 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਧਾ 6 ਰੁਪਏ 40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ 2 ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਜੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਫਕੀਰ ਤੋਂ, ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਿਆਨ, ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟੇ हिंदुस्तान। 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं,
इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। तो इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। पूरे देश में हमारा प्रोटेस्ट चलेगा, काफ़ी दिनों के लिए चलेगा। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਭੋਪਾਲ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹਾਂ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲਿਬੜੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਹੀ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਪੀ ਵੇਚੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੂਲੇ ਬਾਲੋਂ ਹਟ ਗਏ ਆ। ਵੇਖੋ ਐਮਐਸਪੀ 35% ਵਧੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ 110% ਵਧ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 12 ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਉਹ 100% ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੱਲੇਦਾਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 250 ਤੋਂ 500 ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 250 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ 700 ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਮ ਆਦਮੀ 90% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਉਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜਣ ਡਈ ਆ। ਉਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਟਰ ਸੈਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸੈਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਪੂਲ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣਾ ਔਰ ਇਹਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕੇਸ ਪਏ ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਕੜ ਪਿੰਡ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪੁੱਤਿਆ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਕਰੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿਹਾਤੀ ਗੜੀ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਟਕਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੁੜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਧਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ MP ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁੜ ਉਡਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ डिमांड पूरी नहीं हुई, जिस कारण उड़ाना बंद करने का फैसला लिया गया। नवंबर 2020 में सारी फ्लाइटें बंद कर दी गई, जिससे उधर के लोगों को बिजनेस का भी नुकसान हुआ है और जो बेचारा वहां मुलाजिम 4 दिन की छुट्टी जाता है, 1 दिन उसका निकल जाता है दिल्ली तक बाय रोड जाने के लिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, क्या पिछली सरकार जिसका वित्त मंत्री भी इधर से थे, जहाँ के ट्रांसपोर्ट मंत्री भी इधर से थे, ट्रांसपोर्ट बंद करने में तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन लोगों के लिए ये एयर ट्रांसपोर्ट शुरू करने के लिए क्या उन्होंने कोई प्रस्ताव भेजा? और जो नहीं भेजा तो क्या ये सरकार बठिंडा एयरपोर्ट में एक बार फिर फ्लाइट शुरू करने का काम करेंगी कि नहीं करेंगी और कितनी जल्दी करेंगे? शुक्रिया सब। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਕੋविड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਈ। केंद्र सरकार से आग्रह करती हूँ कि पहला मनरेगा के लिए उचित बजट का आवंटन किया जाए, दूसरा काम के 15 दिनों के भीतर कामगारों को मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित हो, तीसरा मजदूरी भुगतान में देरी की स्थिति में कानूनी तौर पर मुआवजे का भुगतान भी सुनिश्चित हो और इसके साथ ही राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं को बिना किसी देरी के तुरंत निर्धारित किया जाए। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਰਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਇਨਾਇਤਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀਆ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁੱਜਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਤੇ ਕਰੀਬ 1300 ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 29-30 ਮਾਰਚ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰੀਬ 1300 ਬੂਟੇ ਵੱਢ ਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਰਕਬੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 10 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤਰੁਮਨ ਨਿੰਬਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਨੇ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਗਰਾਊਂਡ ਸੈਕਟਰ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੰਨਤੋੜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਲੀਡਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਫਾਈਲਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਨਐਲੋਕੇਟਡ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਮ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ यूपीएससी ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 2022 ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਸੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚਰਨਹੀਵ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਕੀਵ, ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗਾਈ ਲਾਵਰੋਵ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪੂਰੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੇ ਹੁਣ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਤੇ VOTING ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ VOTING ਹੋਣੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੇ VOTING ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੇ VOTING ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।